करके जदों गुरु नानक पातशाह जी दे कोल पहुंचते ने ते गुरु नानक पातशाह जी उस पीर नूं आखदे कि पीर जी भावें तुसीं इस नगर दे विच इस गल दा ढंढोरा पीटिया होया है कि जदों तक मैं ये तप करांगा इस नगर दे विच किसी दी मौत नहीं होवेगी, पर सच करके जाणियो जे इस नगर दे विच अजे भी वो मनुख भी रहिंदा है कि जिन्हों मौत जिहड़ी है वो चिते है। ते जदों गुरु नानक पातशाह जी वेई नदी दे विचों 3 दिन बाद इतिहासकार दसदे ने बाहर आउंदे ने ते आ करके गुरु नानक पातशाह जी शमशान घाट दे विच जाके डेरे ला के बैठ जाते हैं। पिंड दे नगर दे जिहड़े लोग ने वो गुरु नानक पातशाह जी दे कोल जाते हैं कि सतगुरु पातशाह जी की गल कि आप जी तां शमशान घाट दे विच आके बैठ गए हो। सतगुरु जी कहते कि अज मैं इथों एक नवी गल जिहड़ी है वो शुरू करनी चाहुंदा हां। लोकां ने जदों सुनिया ते आखदे ने कि हे पातशाह जी कि जदों कोई भी मनुख कोई भी बंदा जदों शमशान घाट दे विच पहुंचदा है उहदी जिंदगी दीयां सारियां गल्लां जिहड़ियां ने वो मुक जांदियां ने ते आप जी आखदे हो कि शमशान घाट दे विचों एक कोई नवी गल जिहड़ी है वो आरंभ करनी है। ते सतगुरु पातशाह जी ने उपदेश दिता है कि जिस नानक मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया कि जिहड़ी इस निर्मल पंथ की खालसा पंथ की साजना कि इस सिक्खी का बूटा गुरु नानक पातशाह जी ने लाया है। ते सतगुरु जी कहते हैं कि जिस धर्म की अज मैं आरंभता करन लगा हाँ कि इस धर्म की आरंभता ही जिहड़ी है वो मौत तो होवेगी। इसे करके आखते हैं कि फलाना बंदा जिहड़ा है वो चढ़ाई कर गया है कि जिहड़ा असल सिख है वो कदे भी मरदा नहीं, वो मौत के उत्ते भी जिहड़ा है वो फतेह पा जाता है। सतगुरु पातशाह जी आखन लगे कि ना हम हिंदू ना मुसलमान। जदों सतगुरु पातशाह जी ने यह हुक्का दिता ते सतगुरु पातशाह जी ने उत्थे ही वचन भी किते ने कि जिहड़ा इस सिख धर्म है पहला मरण कबूल जीवन की छड़ियास हो सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास कि जिहड़ा एक सिख धर्म के राह दा पांधी बनना चाहुंदा है ते गुरु पातशाह जी कहंदे ने कि उसने पहला अपने आप नूं मारना पवेगा। भाव कि सिख धर्म की आरंभता ही जिहड़ी है वो मौत तो है। पर अज असीं वेखदे हां जदों संसार दे विचों या साडे सिख परिवारां दे विचों कोई भी मनुख चढ़ाई करता है अकाल चलाना करता है, असी भावें स्टूडेंट विद्यार्थी जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब जी दे हाँ पर माफ करना जे साडे घरां दे विचों जन्म तो लै करके मरण तक जिहड़े कर्म कांड ने वो सारे जिहड़े ने वो गुरमत मर्यादा दे मुताबिक नहीं हुंदे। असी वेखदे हाँ कि जदों प्राणी अकाल चलाना करता है उहदे निमित्त जिन्नी भी क्रियावां असी करते हाँ, कोई मंजा देंदा है, कोई बिस्तरे देंदा है, कोई भांडे देंदा है, माफ करना जे एक गुरमत मर्यादा दे विच नहीं। एक ग्रंथ होया है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण जिहड़ा ग्रंथ है, कोई भी ग्रंथ जदों कोई भी लिखारी लिखदा है उस ग्रंथ के उत्ते लिखण वाले का नाम जिहड़ा है वो हमेशा लिखिया हुंदा है। पर गरुड़ पुराण ग्रंथ जिहड़ा है एक अजिहा ग्रंथ है जिसके उत्ते लिखारी का नाम ही नहीं। जिहड़ा असी ये पावन शब्द असी बड़े प्यार ते सत्कार दे नाल सरवण किया है, इस पावन शब्द धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी के पावन मुखार बिन तो उचारण होया है। सतगुरु पातशाह जी इस पावन शब्द के रहाव के बंद दे विच सानू उपदेश करते ने, लोका मत को फक्कड़ पाए। फक्कड़ तो भाव है किसी गल का मखौल उड़ाना, मजाक उड़ाना, फकड़ी उड़ाना। ते सतगुरु जी कहते कि लोका मत को फक्कड़ पाए कि हे संसार दे लोको कि मेरी इस गल नूं मजाक दे विच ना लवो। हुण गुरु नानक पातशाह जी दी कोई भी मनुख जिहड़ा है वो गल कितनी सियाणी गल नूं जिहड़ा है वो मजाक दे विच लै लवे ते नतीजे जिहड़े ने वो भैड़े जिहड़े ने भुगतने पैणगे। सतगुरु पातशाह जी ने गल की है सियाणी कि लोका की हे संसार दे लोको मत को फक्कड़ पाए कि मेरी गल नूं मजाक दे विच ना लवो।
ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਭੈਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਵੇ ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿੱਟ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਵੋ, ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਓ। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਤਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੇ ਚਲਾਈ, ਗੱਡੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ, ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਾ ਲਵੀਂ। ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੀਰੀਅਸ, ਪਰ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਮਤ ਕੋ ਫੱਕੜ ਪਾਏ, ਹੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਵੋ। ਲੱਖ ਮੜੀਆਂ ਕਰ ਇਕੱਠੇ ਏਕ ਰਤੀ ਲੈ ਭਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਅੱਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਅੱਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਚੰਗਿਆੜੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਮੜੀ ਜਿਹੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਰ ਸਪਾਰਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਅੱਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਚੰਗਿਆਈ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਨਕਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੀਵਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ, ਕਿ ਇਸ ਦੀਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਦਿਆਂ। ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਧਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਮੌਤ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੱਜੈ ਇੱਕ ਦਬੀਐ ਇੱਕ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਖਾਹੇ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸਟੀਐ ਇੱਕ ਪੀ ਫਿਰ ਹਸਣ ਪਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਏਵ ਨਾ ਜਾਪਈ ਕਿੱਥੈ ਜਾਏ ਸਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੱਜੈ, ਦੱਜੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੱਜੈ ਇੱਕ ਦਬੀਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਫਿਰਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਦਰੀ ਈਸਾਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੋਡੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਬਾਏ ਦਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇਗਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਟ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਸੁਆਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਖਤਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਇਸ ਕੀਤੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੈ ਭਈ ਕੁਮਿਆਰ। ਭਾਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਭੱਠਾ ਹੈ, ਇੱਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਭੱਠਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੈ ਭਈ ਕੁਮਿਆਰ, ਘੜ ਪਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੜਨੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪੇੜਾ ਭਈ ਕੁਮਿਆਰ, ਹੁਣ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਮਿਆਰ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਮਿਆਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੱਜੈ ਇੱਕ ਦਬੀਐ ਇੱਕ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਖਾਹੇ। ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੱਜੈ ਇੱਕ ਦਬੀਆਂ ਇੱਕ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਖਾਹੇ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸਟੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਫਿਰਕਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਫਿਰ ਹਸਣ ਪਾਹੇ, ਹਸਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਏਵ ਨਾ ਜਾਪੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ ਸਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਏਵ ਨਾ ਜਾਪਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ ਸਮਾਏ। ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ